हाय एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज पुणी आ गोटे ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। मो आज दिन हूँ कौन, आज हूँ मोर ब्लॉग डे वाइज रे। आज हूँ 34 डेज। तो 34 डेज है किंतु ना तो व्यूज आसी ना तो सब्सक्राइबर बढ़ुची, टिके टेंशन लगुच। आउ मोर एक्चुअली मु ब्लॉगिंग पुणी थे स्टार्ट करार किसी कारण अच्छी, किंतु जदि मोर सक्सेसफुल है ताहले मु या विषय निश्चिंत भाव में किसी ना किसी निहाती कहबी। किसी ना किसी कौन जहाँ भी जो कारण ब्लॉगिंग स्टार्ट कली से निश्चय कहबी। ये मुझे गाधे घर कम सारी झाड़ू पोछा कर सारी, पोछा तो नहीं झाड़ू, गाधे गली गाधे आस सारी रोषे घर पर रोषेबास करने रेडी। तेणु मुझे भात भी बसई दी, जस्ट गाधे आसी भात बसई दी। मुझे आग भातटा को हवा टाइम लगे ना, तरकारी गुड़ा हाँपाई बहुत माने कम समय लगे, कि भातटा बेस समय लगे। हाँ मु कौन कहती कौन मो सब्सक्राइबर कथा कहती। हाँ मु माने गोटे चैलेंज रखी 100 डेज वीडियो भितर ब्लॉगिंग भितर मोर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हम। मु जानी से हम कि नहीं, बस आपण मान सपोर्ट आ कृपा निहाती भाव में हो पार। जदि आपण मैंने चाहिए सपोर्ट कले निहाती भाव में मुझे जगह पहुँची पारि। तापर मो जर्नी कहबी कहीं कली कौन पाई का तार सबू किसी कज मुझे ही कहबी, एवं किसी कहबिनी। मु जानी बस भरोसा अच्छी, निज ऊपर कॉन्फिडेंस अच्छी। बेले बेले तो कॉन्फिडेंस कटि कटि जाऊँगी, मुझे जानी कहीं यूट्यूब रे माने एटा एत इजी नुहे, मैं से जगह पहुँचवा एत इजी नुहे। मोपाई आज भी जो जगह पहुँची से भी मो बहुत डिफिकल्ट माने एत कष्ट मुझे जगह पहुँची। मुझे निजे जानी जिते मोर गोटे 2टा सब्सक्राइबर था, मुझे जानी से मोर कौन सब हालत था। मत मैंने वीडियो अपलोड कले भी मत ना तो व्यूज आसे ना तो सब्सक्राइबर बढ़े, किसी हुए। तेणु बहुत टेंशन रुए, तथापि ब्लॉग करे। मझे किसी रिस्पन्स पुणी आउ थे बंद हो जाता, पुणी मुझे स्टार्ट करी। तेणु स्टार्ट पछरे भी बहुत किसी कज अच्छी। देखा जाऊ भगवान आशीर्वाद आपण मान सपोर्ट रू मुझे से जगह पहुँची पारि, मत जब नहीं पहुँचे पारे ताहले मु निश्चय आगू को बढ़ी पारि, आउ सब किसी सेयार करी कौन कहीं सेटा भी सेयार करी। आठ मो रोषेबास चली मुझे टाटा ग्लूको गोटे पी दूसरी। प्रबल गरम ए 2-3 दिन है गरम हो कहवा कथा ना। आउ एत गरम वर्षा भी टी जब हाँ ताले भल हाँ, वर्षा तो होना आ कौन करवा। आठी मो पुओ भी शोची, से उठिनी, से तो शोची राति 12टा 1 हो जाऊँगी शोनी से बिल्कुल। कौन करी जेहेतु गरम को दिन बेले ठीक से शोनी, तेना राति से शोला बेलू को बेसी टाइम लगे। खाली कहूँ मुझे खेली दिन राति 24 घंटा कहूँ खेली। ये मुझे रोषेबास करुँची। आज कोबी झोल करी, आउ बाकी रहा कौन शाग तो सरी जा, शाग आउ ना कुंदूर टे भाजी, आ बाकी दही छुंक करी, दही टे छुंक देदेवी। ये मोर ये सब चली रोषेबास। मोर स्टार्ट करी ब्लॉगटा मुझे विषय कहली कहीं प्लीज़ टे सपोर्ट करूँ। आउ भाई से ठाकुर पाखे मु अर्जी तो लगे सारी, भगवान इच्छा जहाँ से जहाँ चाहिए सेटा ही हम। आउ अधिकाटा आम तो किसी करें, आम आम कर्म करवा। तेणु भगवान जहाँ इच्छा करेंगे आपण मान सपोर्ट रे, भगवान इच्छा ही सबकि हम। तांकरी ऊपर सबकि छाड़ी सी ही साहा भरोसा। तांठार अधिक आउ किए बड़ अच्छी कहना, सी ही तो सबरी मालिक, आउ सॉरी सबरी भगवान। समस्तंकर हत्या दत्ता दैव विधाता, से कपाल लेखन आम तो जगतर ठाकुर जगन्नाथ। मु तो बेसी महादेव को माने, जगन्नाथ ठाकुर को भी माने, किंतु बेसी मु कह गले पूजा महादेव माँ को काली महादेव मन महादेव 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 ये जिनटा ही पाटर बाहर। मुझे जो छोट थी से माँ काली आम घरे बायकालिका माँ पूजा हुई। तो से नाटे मुझे स्कूल ट्यूशन कि कौटी कौन पड़गली झुटी गली कि कौन गोटे किसी भी डर चमका जहाँ भी लगे, मुझे ठाकुर को ही डाके। ठाकुर मैंने मुझे केवल बायकालिका माँ को ही डाकी थाए, आउ कहार की डाकी न था, केवल बायकालिका माँ को डाकी थाए। घरे माँ को पूजा करा जाए,
ମାନେ ଆମ ଘରେ ବୈକାଳିକା ମା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଘର କଥା କହୁଛି। ଆଉ ବାକି ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ବେଶୀ ଉପାସନା କରେ, ମହାଦେବଙ୍କ ଉପାସନା କରେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କଲି, ସେତେବେଳେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଡାକେ, ବଟ୍ ଅଧିକାଂଶ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଉପାସନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ବି ଅଧିକା ପାଟିକୁ ଆସିଲା ହାରି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଉଭୟ ତ ପରିପୂରକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ନିଏ କି ମାଆଙ୍କ ନାଁ ନିଏ, ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁ ହଉ କିମ୍ବା ମା କାଳୀଙ୍କ ନାଁ ହଉ, ଉଭୟ ତ ଜଣେ ନା। ତେଣୁ ଯାହା ନାଁ ନେଲେ ବି ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ମା ମହାଦେବ ସବୁ ସମାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଭେଦ କରିବେ? ନାଇଁ ନା। ତେଣୁ ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମୁଁ ଡାକେ। ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସୋମବାର ହେଇଥିଲା, ଏଇ ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ପାହାନ୍ତିଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସର୍ପ ସ୍ୱପ୍ନ, ଧଳା ସାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବୁଝିନି। ମୁଁ ଏବେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ କହିବି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ସ୍ୱପ୍ନଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଏବେକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ 7-8 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ତାକୁ ସେ ଗାଧୋଉଥିଲା ପୋଖରୀରେ। ତ ସେ ଗାଧୋଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ପୋଖରୀରୁ ଗୋଟେ ସାପ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଧରିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ପଇତା ପକାନ୍ତି କାନ୍ଧରେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସାପଟା ଅଛି, ମାନେ କାମୁଡ଼ିକି ଲାଖିକି ଅଛି। 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ନା ତାକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ପିଲାକୁ, ନା ସେ କିଛି ହେଉନି। ସେ କାହାକୁ କିଛି ବି କହୁନି ଡରିକି, କି କ'ଣ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, କିଛି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଲାଖିକି ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଥର ସାର୍ଟ ଖୋଲିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଛୋଟ ପିଲା ସାର୍ଟ ଖୋଲିଥିଲା, ଗାଁ ଗହଳି ପିଲା। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବେଶୀ ବେଳେବେଳେ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ନା, ସେ ସାର୍ଟ ଖୋଲୁନଥିଲା ଡରିକି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଥିଲି ହେଲା। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ ତା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ କହିଲି ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଦେଖା। ସେ ଆଉ ଦେଖେଇଲାନି। ସେ ଏମିତିରେ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ବୁଲେ ଖେଳିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଦେଖାଉନଥିଲା। 2-3 ଦିନ ହେଲା ସାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଛି। କାହିଁକି ଆମେ ବି ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ ନା, ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି କିଛି କିନ୍ତୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅଛି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସେଥିଟା ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏତେଟା ଆଉ କିଏ ନଜର କରୁଛି କି? ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ ବି ଆମେ ବି ମାନେ ଯଦି ସେ ପିଲା ଖେଳୁଛି ବୁଲୁଛି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସେୟା ଭାବନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଇଠୁ କହିଲି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲି, ସେମାନେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ତା ସାର୍ଟ ଖୋଲ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଇଠୁ ତା ସାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜବରଦସ୍ତି ଖୋଲିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଆଖିକି ଦେଖାଗଲା କଳା କଲର୍ର ହେଲା। ସେ ସାପ କଳା କଲର୍ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଧଳା, ମୋତେ ବି ଧଳା ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଧଳା ଦେଖାଗଲା, ମାନେ ସେ ଚୋବେଇକି ସେମିତି ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି କଢ଼ା ହେଲା ଖୁଣୁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଯେମିତି ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ତଳେ ବଗେଇ, ସେ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଆଉ ତାକୁ ପାଇଲେନି ଖୋଜିକି। ଆଉ ସେ ପୁଅର ବି, ଯେଉଁ ପୁଅଟାକୁ ବି କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ତାର ବି କିଛି ବି ହେଇନି, କେବଳ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଗା ଟିକେ ଥିଲା, ବାସ୍ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ବି ହେଇନି। ସେ ପୁରା ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁନାହାନ୍ତି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ତାକୁ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ିକି ତା ଦେହରେ ଲାଖିକି ଅଛି ଗୋଟେ ସାପ। ମାନେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିକି, ମାନେ ସେଇଟା ଭୋରୁ ଦେଖିଥିଲି, 5:30, 4:30, 5ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଡରିଗଲି। ସାପ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ କ'ଣ କି, ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଭୟ ଲାଗେ। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମନରେ ଆସିବ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଭାବନା ଆସିବ, ଏମିତି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲି। ଆପଣମାନେ କହିବେ, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିବେ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ମୁଁ କାହିଁକି ସର୍ପ ସ୍ୱପ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛି, ମାନେ ଭଲ ଦେଖୁଛି, କିଛି ଖରାପ ଦେଖୁନି, କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବା କି କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ଦେଖୁନି। ଭଲଟା ହିଁ ଦେଖୁଛି। କେବେ ଦେଖୁଥାଏ ମହାଦେବ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ଦେଖୁଥାଏ ମାନେ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେର ଭଲ ମାନେ କହିବି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି, ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବି। ସେଇଟା ତ ଆଠୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଲମ୍ବା, ସେଇଟା କହିଲେ ବୋଧେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିବ ଭାରି। ମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ କହିବିନି, ସେଇଟା ଆଉ କେବେ କହିବି। ଏଠି ମୋର କୋବି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କୁନ୍ଦୁରୁ ଭଜା କରିଛି। କୁନ୍ଦୁରୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଜିବ, ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ବେସନ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଝିଯିବ କୁନ୍ଦୁରୁ, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଟିକେ ବେସନ ଟିକେ ଅଧିକା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ପକାଇବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କମ୍ କୁନ୍ଦୁରୁ ନେଇଛି ତ। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପଳାଇଥିଲା, ତଥାପି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ଟିକେ ବେସନ ପକାଇକି
ଟିକେ ଭାଜିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଖାଇବେ, ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ କୁନ୍ଦୁରିରେ ବେସନ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭାଜିଲେ କେମିତି ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟଟା ତା'ର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଗଲା। ଯାହେଲେ ଟିକେ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ ହେବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ କରୁଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି, କୋଡ଼ା ନେଉଛି କୋଡ଼ା ନେଉନି। ଏବେ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ ନଅଟା ଉଠି ପଡ଼େ, 9ଟା ହେଇଗଲାଣି ଉଠି ପଡ଼େ। ଆଉ ଶୁଅ ନା, ଆହୁରି ଘୁମଉଛି, ଆହୁରି ସେ ଘୁମଉଛି। ଆଉ ଶୁଅ ନା ଓହୋ, ସକାଳୁ କାହିଁ ଉଠିଥିଲୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ପରଦିନ ଯେଉଁ ମାଛ ଆଣିଥିଲି, ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଯାଇକି, ସଣ୍ଡେ ଦିନର ମାଛ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲି ଭାଜିକି, ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା ବଳିଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉଛି ଆଉ। ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି ଆଉ। ପଖାଳ ଭାତ ତ ନାହିଁ, ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଦେବି ଆଉ। ଭାବିଲି ଝୋଳ କରିବି, ହେଲେ ଆଜି ତ ତରକାରୀ ସବୁ କରିଛି, ଆଉ କାହିଁ ଝୋଳ କରିବି, ଭଜା ଖାଇଦେବି ଆଉ।